Oasis the open challenge. Are you ready to go? Come to my temple. Are you ready to Buttu? Are you ready to eat my prasad? If you do that, after that, you cannot stay in 1 minute in World City. महादेवलता का जरूरत क्या है? ఈసారి ఓవైసీ ఇంటికి మాధవీలత पार्लियामेंट की अभी असद ओवैसी का नाड़ा మాధవి లత जी के हाथ में है. మాధవి లత గారు ఫైర్ చూసారా మీరు? ఓవైసీకి అగేన్స్ కరెక్ట్ పర్సన్ దొరికింది. ఓవైసీ రాడా? రాడు. అతను ఏం చేసిండండి ఇప్పటి వరకు చెప్పండి. వాళ్ళకే చూసిండు ఆయన, మా హిందువులకు చూసిండా? ఇక్కడ హిందూ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలాంటి ఉంది? పెళ్లి చేసేది ఉంటే కూడా వేరే ముంగడు బిచ్చం అడిగి పని చేస్తారు వాళ్ళు. రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేయడు, ఆయనకు చదువు రాదు, మరి వేస్ట్ గా గెలిపించారు. एमआईएम पार्टी डेवलपमेंट को पूरा रोक दिया है. खाली मजहब के नाम पे वोट लेता, अधिकार में बैठता, नोट कमाता, गरीब को दबा के रख देता. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿನಯ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. सब मीडिया चैनल वालों को और पब्लिक को, जो चल रहा हैदराबाद एमपी सीट के लिए लड़ाई, ये लड़ाई 40 साल से हो रहा. इसमें हमारा हिंदू भाई लड़ रहे, उस तरफ मिस्टर अवसीद्दीन साहब भी लड़ रहे. 40 साल रहे, उन्हें जीत रहे. थैंक यू वेरी मच. मैं किसको भी इल्ज़ाम नहीं लगा जा रहा हूँ. अवसीद्दीन साहब बोल रहे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी. मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मिस्टर एमपी साहब, ये 40 साल में अगर आप बाबा जब हुकुम चलाए वो टाइम में एक ही बार हमारा हिंदू टेम्पल को आके नारियल फोड़ के बोट्टू लगा के प्रसाद खाए आप? प्रसाद खाए आप खाए तो यहाँ तक क्यों आता? माधवलता क्यों टाइमना पड़ता? ये बात क्यों आप भूल गए माय डियर ओवैसीद्दीन भाई? हम सब लोग आपका मस्जिद का रहे, फिर आप लोग एक ही बार अभी आ जाओ, आपको टाइम आई, एक ही बार हमारे गणेश टेम्पल नहीं तो वेंकटेश्वर टेम्पल तो दो, हमारा नहीं. मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, एक हिंदू जैसा, एक मुस्लिम जैसा, एक क्रिश्चियन जैसा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. आई एम नॉट talking about the religion. I'm talking about the I'm an Indian. I'm ready to go to masjid. I'm ready to go to church. I'm ready to go to temple. Are you ready to come to my temple? Are you ready to go? Come to my temple. Are you ready to broke my coconut? Are you ready to Buttu? Are you ready to eat my prasad? If you do that, after that, you cannot stay in 1 minute in World City. You know that. भाई साहब क्यों ऐसा ड्रामा कर रहे? क्यों ड्रामा कर रहे साहब? आप हमारे को इज्जत दे दो, हम आपको इज्जत देते. आप जब से 40 साल से हमारे टेम्पल आके बोटू लगा के नारियल फोड़ के प्रसाद खाए तो हम क्यों ऐसा लड़ना चाह रहे सर? महादेवलता का जरूरत क्या है? महादेवलता लड़ना क्या जरूरत क्या है? आई एम ए इंडियन सिटीजन, आई एम आस्किंग टू यू. अभी तक ये प्रश्न जो है इंडिया में मीडिया चैनल्स ओवैसी साहब को इंटरव्यू लिए, बहुत इंटरनेशनल चैनल लिए, बहुत मीडिया चैनल कवर करे, अभी तक इनको ये प्रश्न पूछे? नहीं पूछे, क्योंकि मीडिया को उतना दम नहीं है, प्रश्न पूछने का दम नहीं है. ओवैसी साहब, आई एम वेलकम टू यू आवर टेम्पल. कम टू आवर हिंदू टेम्पल एंड बोट्टू लगाओ, नारियल फोड़, प्रसाद खाओ. हम अभी माधवलता को रिक्वेस्ट करेंगे, ड्रॉप हो जाओ बोल के. आर यू रेडी? ओपन चैलेंज. ఎవరు విన్ అవుతారండి? బీజేపీ. ఎందుకండి? ఎందుకంటే మాకు విశ్వాసం ఉంది, అతనే రావాలి, మోదీనే రావాలి అంతే. అక్క వస్తే ఏమైనా డెవలప్మెంట్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఆమె కాన్ఫరెన్స్ చూసి మాకు తెలుసుకి ఆమె వస్తుంది, ఆమె మాకు ఏదైనా చేస్తుంది, ఆశ ఉంది ఆమెతో. ఆమె స్పీచ్ చూస్తే ఏమనిపిస్తుందండి మీకు? ఆమెనే వస్తుంది, 100% ఆమెనే వస్తుంది. ఓవైసీ రాడా? రాడు. అతను ఏం చేసిండండి ఇప్పటి వరకు చెప్పండి. వాళ్ళకే చూసిండు ఆయన, మా హిందువులకు చూసిండా?
చూడలే ఇప్పుడు వరకు. ఇప్పుడు అస్సలు చూడలేదు వాళ్ళకి. ఓకే. ఆ. ఇక్కడ హిందూ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలాంటి ఉంది? ఉంది, అందరు ఇంట్లో పని చేస్తారు, అంత పని చేస్తారు, తింటారు. కానీ వాళ్ళ లెక్క వేరే పెళ్లి చేసేది ఉంటే కూడా వేరే ముంగట బిచ్చం అడిగి పని చేస్తారు వాళ్ళు. మేము మా బాధ్యత మీదనే మా పిల్లల పెళ్లి చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక నలుగురు జమ చేస్తారు, చందా చేస్తారు, వాళ్ళ పిల్లల పెళ్లి చేస్తారు అంతే. కానీ మాకుంది భరోసా బీజేపీనే రావాలి. బీజేపీ 100% బీజేపీనే వస్తుంది. ఓకే, డన్. చెప్పండి, ఎవరు రావాలి? బీజేపీ బీజేపీ. ఎందుకండి బీజేపీ? ఎందుకు బీజేపీ ఎందుకు? అంటే ఆ? మన అంత అవసరం ఆ. ఆయన చేస్తాడు, ఆయన చేస్తారు. ఆయననే రావాలి, ఓకే, వస్తాడు. అమ్మా, ఎవరు విన్ అవుతారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో? మోదీ మోదీ గారు. ఎందుకు మోదీ? మోదీ గారు మనకి రాముడి గుడి తెప్పించారు కదా. వా. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రాని గుడి రామ వచ్చింది. మందిర్ గురించి రాము గుడి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రాని రాముడి గుడి మనకు వచ్చింది కదా. ఆ. చాలు అంతే. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆ, ఇప్పుడు? ఆ. ఓకే, డన్. ఎవరు విన్ అవ్వాలి ఎంపీ ఎలక్షన్ లో? మోడీ మోడీ గారు. ఎందుకు మోడీ? అందరినీ చూసుకుంటాడు, ఆ, అందరికి అన్నం పెడతాడు. అవునా? అవును. ఇక్కడ మంచి పని జరుగుతా ఉన్నాయా మోదీ గారి నుంచి? అవును, మోడీనే మెచ్చుకుంటారు అందరు. ఓకే, మా బాబు ఆయననే తలుచుకుంటాడు ఎక్కువ. ఓ అవునా? ఓకే. మోడీని రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేయడు, ఆయనకు చదువు రాదు, ఆ, మరి అయ్యయ్యో. వేస్ట్ గా గెలిపించారు అంటాడు. ఓకే. ఎవరు వస్తారు? ఎవరు విన్ అవ్వాలి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో? ఆ, ఎవరు వినా? మోడీ. మోడీ. మోడీ ఎందుకండి మోడీ? మోడీ సాయం చేస్తుండు కదా. చేస్తున్నారా మోదీ గారు? ఊర్లలో చేస్తాడు. ఏమేం చేశారు చెప్పండి. చాలా చాలా చేస్తాడు. చాలా చేశారు. ఏం చెప్పాలి ఇక పేరు, చాలా చేస్తూనే ఉంటాడు ఆయన, మస్తు చేస్తాడు. ఓకే. ఎవరు విన్ అవుతారమ్మా? మోడీ. మోడీ గారు. ఎందుకండి? ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం మాకు సరుకులు కానీ అవి కానీ రేషన్ షాప్లో ఇస్తున్నారు. ఓహోహో. ఇప్పుడు ఓఈసీ గారి సోలు ఫిక్స్ ఓకే, ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ఓఈసీ. అంతే. మోడీ రావాలి. మోడీ గారికి వేస్తాం. మోడీ గారికి ఇస్తారు. ఎందుకు మోడీ గారు? ఇవన్నీ మంచి పనులు చేస్తుంది కదా. ఎవరు విన్ అవుతారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో? హైదరాబాద్లో ఈసారి ఖచ్చితంగా బీజేపీ విన్ అవుతుంది. మాధవీలత గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విన్ అవుతారు. ట్రెండ్ ఉందా మాధవీలత గారికి ఇక్కడ? ట్రెండ్ ఉందండి, ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ మొత్తం బీజేపీ ట్రెండే నడుస్తున్నది. ఎందుకంటే గత ఎన్నో ఏండ్లుగా ఇక్కడ పరిపాలనతోటి జనాలు విసిగిపోయి ఉన్నారు. సో ఈసారి జనాల్లో మార్పు కోరుకుంటున్నారు, అన్ని వర్గాల్లో మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఈసారి. ఓవైసీ ఇక్కడ ఏమి పని చేయలేదా? చూడాలి, మీరే ఒకసారి ఓవైసీ హైదరాబాద్ మొత్తం తిరిగితే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత పని చేశారు, ఏం చేశారు అని. మీరు ఆయన స్పీచెస్ చూడరా? మీరు ఆయన స్పీచెస్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకా అంతకు మించి మీకు ఇంకా ఎవరి నుండి ఏ ఆన్సర్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. జస్ట్ ఆయన స్పీచెస్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. మీలో ఆక్రోషం ఉందా ఓవైసీ గారి గురించి? అలానే ఏం లేదు, మాకు మా అభ్యర్థి గెలవాలి, మాకు మా భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి గెలవాలి. ఇక్కడ జనాలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఈసారి. ఇక్కడ ముస్లిం వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారా మాధవీలత గారి? అన్ని వర్గాల వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈసారి భాజపా అభ్యర్థికి. సో ఖచ్చితంగా భాజపా అభ్యర్థి మాధవీలత గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ గెలవబోతున్నారు. మాధవీలత గారు విన్ అవుతారా సార్? తప్పకుండా అవుతుందండి. ఎంత లీడ్ వస్తుందండి? సుమారు 1,00,000 పైన వస్తుందండి. 1,00,000 1,00,000 ऊपर आता। ఎలా చెప్తారు అంత కాన్ఫిడెన్స్? पब्लिक का सपोर्ट है उनका। यहाँ ओल्ड सिटी में जो है ना पूरे पोलराइज हुए मुस्लिम महिला और मुस्लिम को इनको डाल रहे आज इस बार भी मोदी की वजह से डाल रहे हैं। మాధవీలత గారు ఫైర్ చూసారా మీరు? ఎడ్యుకేటెడ్ క్వాలిఫైడ్ ఓకే, కరెక్ట్ పర్సన్, వాయిస్ అగేన్స్ట్ కరెక్ట్ పర్సన్ దొరికింది ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్. ఇప్పుడు లైక్ మీకు రిలీఫ్ దొరుకుతుందా? దొరకవచ్చు విలువ. ఓకే, ఏం చెప్తారు సార్ మీరు? हिंदी में बोलता हूँ। अभी असद ओवैसी का नाड़ा माधवी लता जी के हाथ में है। 4 तारीख के बाद मालूम होता है वो टाइट होता है या उतरता। क्या मियाँ ऐसे बोल दिए तुम? जो है सो बात बोल दी है मियाँ, उसमें बोलने की क्या बात है। ఓకే సరే, బన్నీ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. తెలుగు సార్. ఓకే, ఎవరు విన్ అవుతారు ఇక్కడ? మాధవీలత. మాధవీలత. ఎందుకు? ఎందుకు అంటే మొత్తం యూనిటీ ఉన్నది. ఓవైసీ రాడా? ఛాన్సే లేదు అంట. ओके, दूसरों को मौका देना भाई, कितने साल बैठते सीट पे। माधवी लता को जिताना इस बार, मोदी सरकार को अधिकार में लाना। माधवी लता आने के बाद क्या बदलाव होता है यहाँ पे? बदलाव होता जरूरी होता है, डेवलपमेंट होता है। ये MIM पार्टी डेवलपमेंट को पूरा रोक दिया है। खाली मजहब के नाम पे वोट लेता, अधिकार में बैठता, नोट कमाता, गरीब को दबा के रख देता। ఇక్కడ
స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సలావుద్దీన్ ఓవైసీ తర్వాత రజాకార్ పాలనని అంతం చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలం అందరం కూడా కంకణబద్ధులమై ఇక్కడ రజాకార్ పాలనని అంతం చేసి ఇక్కడ కాషాయ ధ్వజాన్ని చార్మినార్ కొమ్ము పైన ఎగిరేసి పార్లమెంట్లో నరేంద్ర మోడీ గారికి 400 పాలన నిదానాన్ని మాధవలత గారిని గెలిపించి 14 తారీఖు తర్వాత ఇక్కడ భారీ ఎత్తున విజయోత్సవ సభలు, ఈ చిన్న సభలు కాదు, భారీ ఎత్తున విజయోత్సవ సభలతోని భారతదేశాన్ని పూర్వ వైభవ స్థితిని తీసుకురావడానికి కార్యకర్తలం అందరం కూడా కంకణబద్ధులమై మాధవలత గారికి మద్దతుగా ప్రతిరోజు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు మేమందరం కూడా పనిచేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీకి నరేంద్ర మోడీ గారు చేసే అభివృద్ధి పనులను ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి మాధవలత గారికి ఓటు వేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడ రాముని పేరు కాదు, నరేంద్ర మోడీ పేరు కాదు, ఖాళీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఇక్కడ రజాకార్ పాలన అంతం చేయడానికి కార్యకర్తలను సిద్ధమయ్యాం. ఈసారి ఓవైసీ ఇంటికి, మాధవలత ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ತಜ್ಜಂ. ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಓಕೆ ನಿಮಿಷ ఉండండి. ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు విన్ అవ్వాలి ఇక్కడ? బీజేపీ. ఎందుకంటే బీజేపీ కావాలి. బీజేపీ వాళ్ళు మంచి పని చేశారా ఇక్కడ? ఊళ్ళో ఇంకా బీజేపీనే రావాలి. బీజేపీనే రావాలండి. ఎందుకండి? ఎందుకు మంచిగా చేస్తుండు మోడీ సారే బాగా చేస్తుండు. రేవంత్ రెడ్డి చేయలేదు ರೇವಂತ್ రెడ్డి. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 3ನೇ ಬಾರಿ 400 ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾಸಕರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ. BN ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಪ್ರಮೋದ್ ಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಡೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ.